Right. So your information might be in the form of a number, that means an integer or a character. Generally, character means it will be in the ASCII code. Hope you know what is meant by ASCII code, American Standards Committee on Information Interchange. So generally we say that your characters can be the letters of alphabet or decimal digits, punctuation marks, and so on. ఏదైనా కావచ్చండి. Whether it's a number or whether it is what do you say, a character, that is a letter, right? So these codes are generally represented in the code. Generally, what we call it is as ASCII code, right? So now let us come to the actual topic. So as I have told you, memory locations and addresses. So your information might be stored in the form of a number or characters, isn't it? Or might be sometimes you may have a symbol. So where all these information, the number or characters or signs or whatever it might be, symbols, where we are going to store them. So generally we store them in the memory, right? So generally what does a memory consists of? As already we have previously we have discussed that your memory is nothing but a group of semiconductor cells. Billions of storage cells will be there, and each cell will be able to store a single bit. Okay, right? So whatever the information is there, that information is stored in the, just a moment, service calling. I'll be back in a minute. Okay, so let's be back. I'm sorry for the interruption. Right. Now, as I have told you that whatever information is there, which is in the form of number, character, or symbol, it will be stored in the memory. So your memory is nothing but which consists of millions of storage cells, nothing but semiconductor cells. Right. Each cell will be able to store, so capable of storing each bit. ఈచ్ బిట్ అంటే అది క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు, నంబర్ కావచ్చు, సింబల్ కావచ్చు అండి. ఏదైనా ఒక్కటి ఒకే ఈచ్ బిట్ అంటే ఒక సింగిల్ నంబరో లేకపోతే సింగిల్ క్యారెక్టర్ సింగిల్ సింబల్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇలా మొత్తం గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్ని జాయిన్ అయితేనే మనకి మెమరీ అవుతుంది, రైట్? నా ఓకే, సో single bit means it's a very small amount of information, isn't it? So if I want to retrieve the information, it is not possible, it is not appropriate. Possible అని కూడా కాదండి, ప్రతిసారి ఒక్కొక్క బిట్ ని నేను రిట్రీవ్ చేసుకుంటా వెళ్ళలేను, అవునా కదా? ఇప్పుడు నాకు ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి. స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఒక్కొక్క సెల్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. రిట్రీవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్క సెల్ నుంచి నేను తీసుకోలేను, అంటే ఒక్కొక్క బిట్ ని నేను రిట్రీవ్ చేసుకోలేను. అందుకని ఏం చేస్తామనంటే generally we group all these bits. Let us say if we have n number of bits, we will be grouping all these bits, and all these bits, the group of all these bit will be forming a word. దాన్నే మనం word length అని అంటాం. So which is written over here, if you can see, data is usually accessed in n bit groups. n bit అంటే ఇండివిజువల్ బిట్ కాకుండా ఆ బిట్స్ అంతటిని కూడా మనం గ్రూప్ చేసి ఆ గ్రూప్ ని మనం వర్డ్ అంటున్నాం అనమాట, రైట్? సో ఆ వర్డ్ యొక్క సైజే మనకి వర్డ్ లెంత్ అని వస్తుంది. సో నోట్ ఇట్ డౌన్. సో what it is seen here, so the data is usually accessed in n bit groups. n is called word length. n group of n bits అంటే వర్డ్ అంటామండి. సో దాన్ని మెజర్ చేసేది n ఏమంటామంటే, ఇప్పుడు 8 ఉంటే 8 ఉండొచ్చు, 16 ఉంటే 16 ఉండొచ్చు, 64 ఉంటే 64 ఉండొచ్చు, 32 ఉంటే 32 ఉండొచ్చు.
ఏది ఉన్నా సరే అది n అవుతుంది అనమాట. సో ఆ లెంత్ ని మనం వర్డ్ లెంత్ అని అంటాం అనమాట. ఇస్ దట్ క్లియర్? yes, is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now look at the figure over here. So how it is represented. So look this. Look the figure. So look the figure. So vertically, if you see, these are all the address locations. Idok location. So on, there are some locations. So ikkada chudandi, horizontal ga chuskunte in this location some first word will be stored, second word will be stored, ala so on. Ith word will be stored. Finally, it comes to the last word anamata. This is how we represent the memory locations. So ఇవి మెమొరీ లొకేషన్స్ అండి, రైట్. ఈ రోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఐ మీన్ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెమొరీ లొకేషన్స్ అండి, రైట్. ఇవి ఆ మెమొరీ లొకేషన్ లో ఉండేవి వర్డ్స్ అన్నమాట. సో చూసారా, సక్సెసివ్ గా ఫస్ట్ వర్డ్, సెకండ్ వర్డ్ అండ్ సో ఆన్, అలా అలా మధ్యలో ఎక్కడో ఐత్ వర్డ్, nth వర్డ్ అనుకుందాం, ఐత్ వర్డ్ ఉంది, నెక్స్ట్ అట్లా అండ్ సో ఆన్, చివరికి వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ వర్డ్. అండ్ వాట్ దిస్ వర్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. So it might be anything, 4, 6 or 8 or 32 or 16 or whatever it might be. Okay. Memory of a capability in batti naaku size anedi untundannamata. So these are the memory locations, and in each memory location if you see that there is an individual word. Okay. Now let us see. As I have told you, generally the word length of the systems will be ranging from 16 bits to 64 bits వరకు ఉంటుంది. నేను మీకు చెప్పినట్టు అంటే హై కేపబిలిటీ ఉంటుంది. పర్టికులర్లీ మనం నవేడేస్ మోడర్న్ కంప్యూటర్స్ దే హ్యావ్ హై రేంజ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఓకే, రైట్. సో as I have told you that this size of your the word length of your this thing will be varying from 16 bits to 64 bits. అంతకంటే తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్కువే ఉంటుంది, రైట్. సో let us say generally మీకు తెలుసు కదండి, 8 బిట్స్ అయితే ఏమంటాము? 8 బిట్స్ అయితే ఏమవుతుంది? ఒక బైట్ మ్యామ్. 8 బిట్స్ అయితే ఒక బైట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ లుక్ ఎట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ హియర్. వర్డ్ లెంత్ కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానండి. లెట్ us say నాకు 32 బిట్ వర్డ్ లెంత్ నేను తీసుకున్నా. దాన్ని నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తానో తెలుసా? ఫస్ట్ది చూడండి, ఫస్ట్ ఫిగర్ చూడండి. లెట్ us say I have a 32 బిట్ వర్డ్ లెంత్, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఉంది. లెట్ us say that it is in a form of signed integer. సో సైన్డ్ ఇంటిజర్ అయినప్పుడు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను? B31 అనేది అంటే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అనేది ఐదర్ 0 or 1. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 పాజిటివ్ నెంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, 1 అయితే కనుక నెగటివ్ నెంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మిగిలిన అన్ని నెంబర్స్ కూడా ఆ నంబర్ ఏమిటి అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో వర్డ్ లెంత్ ని నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వర్డ్ లెంత్ అన్నమాట. సో 32 బిట్స్ అంటే జనరల్ గా ఈచ్ బిట్ ని బి కింద రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. సో B0 నుంచి మొదలవుతుంది లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. B0 నుంచి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 31 వరకు ఉంటుంది, అవునా? సో ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ విల్ బికమ్ 31. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్డ్ ఇంటిజర్, వాట్ ఈస్ దిస్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్? అది కూడా రిప్రజెంటేషన్ లో ఉండాలి మనకి. నేను ఒక వర్డ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తానంటే ఆ వర్డ్ లో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఏది, మధ్యలో ఉన్న బిట్స్ ఏవి, ఎలొకేషన్ చెప్పాలండి. ఓకే, ఇంకా ముందు ఇంకా వస్తుంది మీకు ఎట్లా ఎలొకేట్ చేస్తాము. ఒక వర్డ్ లో ఒక్కొక్క బిట్ ని ఒక్కొక్క బిట్ ఏమేమి ఆక్యుపై చేస్తుంది అనేది మీకు ముందు ఇంకా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ లెట్ us see here what it is occupying. అది నంబర్ అయితే, ఒక సైన్డ్ ఇంటిజర్ అయితే 32 బిట్ వర్డ్ సైన్డ్ ఇంటిజర్ అయితే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ వచ్చేసి 0 or 1 సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ 31 బిట్స్ విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ నంబర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి రిప్రజెంట్ అ వర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నంబర్ అన్నమాట. 32 బిట్ అయినా అంతే, 16 బిట్ అయినా అంతే. 16 బిట్ అనుకోండి,
B0 నుంచి B15 వరకు ఉంటాయి బిట్స్ అవునా. B15th బిట్ నాకు 0 or 1 అంటే సైన్డ్ బిట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నంబర్ అయితే మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? షల్ ఐ రిపీట్ ఇట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ మ్యామ్. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదేంటి? ఎస్ మ్యామ్. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వర్డ్ అనమాట. ఒక 32 బిట్ వర్డ్ ని ఒకవేళ అది నంబర్ అయితే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో సైన్డ్ ఇంటిజర్ అయితే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఎప్పుడు కూడా సైన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, మిగిలిన బిట్స్ అన్ని కూడా నంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ గైస్? ఎస్ మ్యామ్. అబ్బాయిలు ఎవరు వింటలేదా? అబ్బాయిలు ఎవరు లేరా? బాయ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్? బాయ్స్ ఎవరు లేరండి? వినట్లేదా ఇంటి క్లాస్? వింటున్నా మేడం. అర్థమైందా? రైట్. సో నంబర్ అయితే లేదా ఇంటిజర్ అయితే ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. అలా కాకుండా నాకు నార్మల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్? సో లుక్ ఎట్ హియర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ నంబర్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు నేను ఆ 32 బిట్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తానంటే, నేను ఆ 32 బిట్ ని కూడా 4 క్యారెక్టర్స్, 32 అంటే 4 డిఫరెంట్ దీని కింద డివైడ్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ హౌ ద వర్డ్ హ్యాస్ బీన్ క్యారెక్టర్ వర్డ్స్ ఉంటే ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తా అంటే ఒక్కొక్క 8 బిట్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అవుతుంది అక్కడ. లుక్ ఎట్ హియర్, యాజ్ దిస్ ఇస్ అ 32 బిట్ వర్డ్, ఇక్కడ నాకు సైన్లు ఏమీ ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ నాకు హోల్డింగ్ కేపబిలిటీ ఏంటంటే 4 భాగాల కింద డివైడ్ చేసుకున్నా. రైట్, ఒక్కొక్క డివిజన్ లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి. గాట్ ఇట్? సో ఇట్ కెన్ హోల్డ్ 8 బిట్స్ ఇన్ ఈచ్ డివిజన్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ, అంటే 32 బిట్స్ నాకు ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్, ఇంక్లూడింగ్ సింబల్, ఇంక్లూడింగ్ నంబర్ అండ్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఏదైనా సరే కానివ్వండి, అది ఒక్కొక్క 32 బిట్స్ లో నాకు ఏదైనా సరే ఒక్కొక్క డివిజన్ లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ హౌ క్యారెక్టర్ హ్యావ్ బీన్ represented. Is that clear? ఎస్ మ్యామ్. సో నంబర్ అయితే గొడవే లేదు, సైన్డ్ ఇంటిజర్ అయితే జస్ట్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటాం, మిగిలిందంతా నంబర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అదే కనుక నేను ఒక సెంటెన్స్ ఏదో ఒకటి రాస్తాను అనుకోండి, ఆ సెంటెన్స్ 32 బిట్ లో ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అని అంటే ఒక్కొక్క డివిజన్ 8 బిట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్, ఇంక్లూడింగ్ సింబల్ అండ్ క్యారెక్టర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. స్పేస్ తో సహా స్పేస్ కూడా ఒక బిట్ కిందే తీసుకుంటుందండి, ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. అది క్యారెక్టర్ అయితే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ అది ఏ బిట్ ఎంత వర్డ్ లెంత్ అయినానండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 8 బిట్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ 16 బిట్ ఆర్ 64 బిట్, ఏదైనా ఇదే రకంగా డివైడ్ చేసుకుంటాం. కాకపోతే 64 బిట్ అనుకోండి, ఇంకో డివిజన్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఇంకొంచెం ఇక్కడ ఇంకొన్ని నెంబర్స్ రిప్రజెంటేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పెరుగుతాయి అన్నమాట. అంతేకాని మీకు రిప్రజెంటేషన్ మళ్ళీ ఇలాగనే ఉంటుంది, అది 16 అయినా 32 అయినా 64 అయినా సరే. మీకు ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఒక ఇందాక మీరు చూసారా దీంట్లో ఇది మెమొరీ లొకేషన్. ఒక మెమొరీ లొకేషన్ లో ఒక నంబర్ ని కానీ ఒక క్యారెక్టర్ ని కానీ ఈ రకంగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో దట్ మైట్ బి లెంత్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకేనండి, ఇస్ దట్ క్లియర్? టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఎస్, మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారా? Yes, ma'am.
Now let us go to the next topic. సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చూసాము, ప్రీవియస్ 2 స్లైడ్స్ మనం ఏం చూసామంటే అసలు మెమొరీ అంటే ఏంటి, మెమొరీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో చూసాము. సో డిఫరెంట్ సెల్స్, ఈచ్ సెల్లో ఒక్కొక్క బిట్ ఉంటుంది, కానీ ఒక్కొక్క బిట్లా కాకుండా వర్డ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తామని చూసాం. సో జనరల్గా మెమొరీని ఇలా మెమొరీ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఇవన్నీ మెమొరీ లొకేషన్స్, ఒక్కొక్క మెమొరీ లొకేషన్లో మనకి వర్డ్ ఉంటుంది. వర్డ్ అనేది బిట్ లెంత్ బట్ దాని లెంత్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ బట్టి ఉంటుందండి. సో అలాగే నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం చూసింది హౌ యూ రిప్రజెంట్ ఆ మెమొరీ లొకేషన్లో ఒక నంబర్ని కానీ ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో చూసాం. నౌ నెక్స్ట్ సీ how you are going to retrieve the information, right? So as I have told you that how you are going ఉన్నదాన్ని ఎలా allocate చేస్తాము, డేటాని ఎలా allocate చేస్తాము, ఎలా retrieve చేసుకుంటాం. So it is given that, so look at the first point. So to retrieve the information from the memory either for one word or one byte, addresses for each location are needed. అర్థమైందండి? అంటే దీని అర్థం ఏంటి, ఇప్పుడు ప్రీవియస్ దాంట్లో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది 32 బిట్టే, కానీ 32 బిట్ నేను 4 డివిజన్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నా. అంటే నాకు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మెమొరీ లొకేషన్ ఇవ్వాలి. బయలు అర్థమవుతుందా చెప్తుంది? బిట్ సైజ్ని బట్టి నా అడ్రస్ లొకేషన్ నంబర్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుందండి. సో హియర్ వాట్ we are going to say is, so let us say that నాకు k బిట్ అడ్రస్ మెమొరీ ఉందనుకున్నాను, రైట్? ఎన్ని మెమొరీ లొకేషన్స్ అవసరం అవుతాయి k బిట్ ఉంటే? అంటే let us say n బిట్ అనుకుందాం. n బిట్ అడ్రస్ మెమొరీ ఉంటే 2n మెమొరీ లొకేషన్స్ అవసరం అవుతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు n బిట్ ఉందండి, లెట్ us say 8 బిట్స్ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ వాట్ యు సే లైక్ n నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉన్నాయి, అది 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, ఎన్నైనా కావచ్చు. నాకు దాంట్లో ప్రతిదీ ఐ మీన్ అడ్రస్ అలొకేట్ చేయాలంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ కావాలి, నాకు ఎన్ని అడ్రస్ లొకేషన్స్ కావాలి అని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి 2k మెమరీ లొకేషన్స్ అవసరం అవుతాయి. సో లెట్ us say k బిట్ అడ్రస్ మెమొరీ, n బిట్ అడ్రస్ మెమొరీ అని అన్నామంటే ఎన్ని అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు? 2k మెమొరీ లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు. అంటే నేను లెట్ us say నాకు హౌ కెన్ ఐ సే ఈజ్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి, 24 బిట్ మెమొరీ అంటాం కదా. 24 బిట్ మెమొరీ అంటే ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు? 2 power 24 లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు. అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది ఆన్సర్. సో జనరల్గా దీన్ని మెగాలో చెప్తాం అనమాట. 16 మెగా లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే 32 బిట్ మెమొరీ అన్నాం అనుకోండి, 2 power 32 మెమొరీ లొకేషన్స్ ఉన్నట్టు. ఏమండి ఫాలో అవుతున్నారా నేను చెప్తుంది? సో అంటే ఇది గిగాబైట్స్ లో ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట. అలాగే 1 kilo 1 tera. సో బిట్ మెమొరీని బట్టి మెమొరీ లొకేషన్స్ ఉంటాయండి. సో k బిట్ అడ్రస్ అయితే 2k అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. సో మీ బిట్ అడ్రస్ని బట్టి బిట్స్ని బట్టి మీకు అది మారిపోతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ, ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హౌ మెనీ ఎన్ని అడ్రస్ లొకేషన్స్ కావాలి అనేది ఎన్ని బిట్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఉన్నాయి అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. ఏ k బిట్ అడ్రస్ మెమొరీ హ్యాస్ 2k మెమొరీ లొకేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if it is a 24 bit memory, we will be having 2 power 24 address locations. If it is a 32 bit memory, it will have 2 power 32 address location. Similarly, if it is 1 kilobit memory, we will be having anta untundandi. So depending upon your bit memory, your address locations will be changing. This is about the address locations, right? So the next topic is bit addressability. So what is this bit addressability? So we know that a byte is nothing but 8 bits అయితే ఒక byte, అవునా? బిట్ అంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ సింగిల్ నంబరు, బైట్ అంటే what do you say
8 బిట్స్ కలిస్తే ఒక బైట్ అవుతుంది. వర్డ్ లెంత్ అంటే ఏంటి? వర్డ్ లెంత్ అంటే ఎంత దాని సైజు ఎంత ఉన్నది అనేది చెప్పేది వర్డ్ లెంత్ అవుతుంది. రైట్, దిస్ యూ ఆల్రెడీ నో. సో హియర్ as I have told you, ప్రతి సింగిల్ బిట్ కి నేను సింగిల్ మెమరీ లొకేషన్ ని నేను ఇవ్వలేనండి, అసైన్ చేయలేను. సో హౌ టు అసైన్ ద మెమరీ లొకేషన్, ఎలా మెమరీ లొకేషన్ ని అసైన్ చేస్తాము అని అంటే, సో ద మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ assignment of the memory location is we can't allocate the memory for each bit. So దాన్ని ఎట్లా allocate చేస్తామంటే, the most practical assignment is to have successive address referring to successive byte locations in the memory. దాన్నే మనం byte addressable memory అని అంటాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, let us say నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశానండి. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు let us say the program consists of some 10 lines. ఓకే, సో ఒక్కొక్క లైన్ లో నాకు మూవ్ ఏ కామా బి అన్నాను అనుకోండి. మూవ్ పక్కన స్పేస్ ఉంటుంది, తర్వాత ఏ కామా బి. ఓకే, దీంట్లో నేను మూవ్ కి ఒక అడ్రస్ లొకేషన్ అలొకేట్ చేయాలి. ఏ అనే దాన్ని ఎక్కడ ఉందనేది అంటే ఒక అడ్రస్ లొకేషన్, అలాగే బికి ఒక అడ్రస్ లొకేషన్ అలొకేట్ చేయాలండి. సో ఈ అలొకేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే సక్సెసివ్ గా ఉండాలి, అంటే వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అనమాట. అంతేకాని ర్యాండమ్ గా ఉండకూడదు. నేను అడ్రస్ లొకేషన్ ఇప్పుడు అంతే కదా, మన ప్రోగ్రామ్ లో మొదలు పెడితే నేను అడ్రస్ లొకేషన్ 8000 దగ్గర మొదలు పెడితే దాని తర్వాత సక్సెసివ్ గానే వస్తాయి కదండి. నెక్స్ట్ వచ్చేది 8001 దగ్గర వస్తుంది, 8002, 8003 అలాగే వస్తుందా? అవునా కదా? సక్సెసివ్ గానే వస్తుందా? ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మాట్లాడాలి. అవునా? అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ, దాన్నే బైట్ అడ్రసబుల్ మెమొరీ అని అంటున్నారు. అంటే బైట్ అడ్రసబుల్ మెమొరీ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, యు ఆర్ అసైనింగ్ ద అడ్రస్ లొకేషన్ ఇన్ అ సక్సెసివ్ మేనర్. అంటే అడ్రసెస్ సక్సెసివ్ రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, డేటా కూడా సక్సెసివ్ లొకేషన్స్ లో ఉండేటట్టు మనం అసైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఏదైనా మెమొరీని మీరు రిట్రీవ్ చేస్తున్నారు అని అంటే మీకు అడ్రస్ కావాలి. ఆ అడ్రస్ ఎలా అసైన్ చేస్తారు అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ అ సక్సెసివ్ ఆర్డర్. అదే బైట్ అడ్రసబుల్ మెమొరీ అని అంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ద బైట్ లొకేషన్స్ విల్ హ్యావ్ 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. అలా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి వర్డ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండి మీకు ఇక్కడ 0, 1, 2, 3 అని అన్నారు. సో డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ సిస్టమ్ ఆల్సో, రైట్? సో దేర్ సక్సెసివ్ వర్డ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ 0, 4, 8 అని అంటున్నాడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటండి? దీని అర్థం ఏంటి? చెప్పాలి. డూ యూ హ్యావ్ ఐడియా? అడ్రస్ లొకేషన్స్ వచ్చేసి సక్సెసివ్ గా నేను అసైన్ చేసుకుంటానని అంటున్నాడు, కానీ సక్సెసివ్ అడ్రసెస్ వచ్చేసి 0, 4, 8 అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి అర్థం? అంటే ఫస్ట్ వర్డ్ 0 దగ్గర ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి అంటే 0, 1, 2, 3 దగ్గర ఫస్ట్ వర్డ్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి 4 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, 4, 5, 6, 7 సెకండ్ వర్డ్ అయిపోతుంది, తర్వాత వర్డ్ వచ్చేసి 8 దగ్గర మొదలవుతుంది, 8, 9, 10, 11 దగ్గర థర్డ్ వర్డ్ అయిపోతుంది, ఫోర్త్ వర్డ్ వచ్చేసి 12 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫిగర్ చూడండి, మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో దీన్నే మనం అడ్రస్ అసైన్మెంట్స్ అని అంటాము. సో అడ్రస్ అసైన్మెంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే హౌ యు ఆర్ అలొకేటింగ్ గివింగ్ ద అడ్రస్ లొకేషన్స్. So there are two ways of assigning the addresses. One way is big endian assignment and the other type is little endian assignment anamata. So big endian assignment ante artham entanante, look at here. So ee figure chudandi, okay, right? So ee figure chuste
నాకు అడ్రస్ అసైన్మెంట్స్ 0 1 2 3 4 5 6 ఈ నంబర్సే యూస్ చేస్తాను. సో ఇది వర్డ్ అమ్మా, ఇది వర్డ్. ఓకే, బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అంటే జనరల్లీ హౌ వి అలొకేట్ ఈజ్ నాకు so low byte addresses are used for more significant bits. Okay, so right, so if you see here ikkada deni ardham entanante, let us forget ee 1 2 3 gurinchi kasepu marchipodamanడి, రైట్. సో ఇక్కడ నాకు ఏదో నంబర్ ఉంది, ఇక్కడ 0 1 1 0 ఉంది, అవునా? జస్ట్ కన్సిడర్ చేసుకోండి కాసేపు 0 1 2 3 గురించి మర్చిపోండి. నాకు ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 1 1 0 అనే ఒక నంబర్ ఉంది, 4-bit నంబర్ ఉంది, రైట్. సో ఈ ఇక్కడ ఉన్న లొకేషన్ లోది నాకు లోవర్ సిగ్నిఫికెంట్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అవుతుంది. ఈ లొకేషన్ లో ఉన్నది నాకు మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ కనుక లోవర్ ఆర్డర్ నంబర్ తోటి అసైన్ చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ని బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్స్ అని అంటాం. సో ఇది యాక్చువల్ గా మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ కదండి, దానికి అడ్రస్ లొకేషన్ నేను ఏమి ఇచ్చాను, 0 ఇచ్చాను. ఏమండి అర్థం అవుతుందో చెప్తుంది? అర్థం కాకపోతే అడగండి, నేను మళ్ళీ చెప్తా. హౌ యూ అలొకేట్, హౌ యూ గివ్ ద అడ్రస్ అసైన్మెంట్స్ అనే టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము, రైట్. ఎలా మీరు అడ్రస్ లొకేషన్ కి నంబర్లు ఎలా ఇస్తారు అనే దాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఆ డిస్కషన్ లో నాకు అడ్రస్ అసైన్మెంట్స్ 2 టైప్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఉంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 2 టైప్స్? బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్, లిటిల్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్. సో బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, నువ్వు నెంబర్ ని ఏ అడ్రస్ లొకేషన్ ఏ బిట్ కి ఇస్తావు. సో ఇక్కడ చూస్తే రైట్, ఇక్కడ చూస్తే నాకు ఒక వర్డ్ ఉంది, లెట్ us say 0 1 1 0. సో లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ లో నాకు 0 ఉంది, వదిలేసేయండి అక్కడ ఎంత ఉన్నది అనేది వదిలేసేయండి. సో ఈ పొజిషన్ లో నాకు లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఉంటుంది, ఈ పొజిషన్ లో నాకు మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఉంటుంది. అది బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అయితే నా మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ యొక్క అడ్రస్ ని నేను లోవర్ ఆర్డర్ బైట్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాను, లోవర్ ఆర్డర్ బైట్ అడ్రస్ ఇస్తాను. అలా ఇస్తే దాన్ని మనం బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అని అంటాం. అంటే బిగ్ నెంబర్ కి మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటే మనకి లాస్ట్ వచ్చేదే కదండి, హైయెస్ట్ ఆర్డర్ బిట్టే కదా, అవునా కాదా? అవునా కాదా? రైట్. సో దానికి నేను లోవర్ ఆర్డర్ బిట్ అడ్రస్, లోవర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ బిట్ ఇస్తాను అనమాట. అంటే లోవర్ నెంబర్ ఇస్తా, 0 అంటే తక్కువ నెంబర్ కదా. సో నాకు మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ దగ్గర 0 ఉంటుంది, లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ నేమో 3 తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాను. అంటే హయ్యర్ ఆర్డర్ బిట్ నేమో లోవర్ నెంబర్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం అడ్రస్ లో, లోవర్ ఆర్డర్ బిట్ నేమో హయ్యర్ నెంబర్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలా అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తే దాన్ని బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అని అంటాం. లిటిల్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ వచ్చేసి దీనికి ఆపోజిట్ అన్నమాట. సో దీనికి ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎగ్జాంపుల్ లిటిల్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ కి. సో మళ్ళీ మామూలుగానే, సో ఇది లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, ఇది మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. దీనికి ఆపోజిట్ గా అంటే లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ని లోవర్ ఆర్డర్ నెంబర్ తోటి అడ్రస్ ఇస్తాము, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ వచ్చేసి హైయర్ ఆర్డర్ నెంబర్ తోటి అడ్రస్ అసైన్మెంట్ ఇస్తాము. సో దాన్ని మనం లిటిల్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అని అంటాం. సో which was defined over here, big endian assignment means lower order byte addresses are used for more significant bytes. ante kada manu lower order byte assignment ante lower number ichcham more significant bit ki, right. Lower order byte addresses are used for more significant bytes of the word. ఆ వర్డ్ లో ఉన్న మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ని లోవర్ నెంబర్ తోటి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలా రిప్రజెంట్ చేస్తే అది బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అవుతుంది. అదే లిటిల్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ ఏమో ఆపోజిట్ ఆర్డరింగ్ అనమాట. అంటే లోవర్ బైట్ అడ్రస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్,
లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ని లోవర్ ఆర్డర్ తోనే, ఇది లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ప్లేస్, దాన్ని 0 అంటే లోవర్ ఆర్డర్ బైట్ తోనే కదండి రిప్రజెంట్ చేసాం. సో అలా అసైన్ చేస్తే అది లిటిల్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అవుతుంది. Now, did you understood what is meant by big endian assignment and little endian assignment? అర్థమైందా? Yes, ma'am. రైట్. Yes, ma'am. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా సక్సెసివ్ వర్డ్స్ ఎక్కడ లొకేట్ అవుతాయంటే 0, 4, 8 అని అన్నాను, అవునా? ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే చూడండి, ఇది ఫస్ట్ వర్డ్ యొక్క లొకేషన్. సో అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత వచ్చే వర్డ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి? 4 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. ఆబ్వియస్ గా దీని తర్వాత వచ్చే సక్సెసివ్ వర్డ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? 8 దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది. దాని తర్వాత వచ్చేది 12. అది దాని అర్థం. సక్సెసివ్ వర్డ్ లొకేషన్స్ 0, 4, 8 అంటే మీరు చూసారు కదండి ఎలా అలొకేట్ చేసామో. ఇంకా 4 బిట్ అయితే కనుక దాని ఎలాగ మనం డివైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చామో, ఒక బిట్ 0 దగ్గర అయితే తర్వాత బిట్ 4, తర్వాత వర్డ్ 4 దగ్గర ఉంటుంది, తర్వాత వర్డ్ 8 దగ్గర ఉంటుంది, తర్వాత వర్డ్ నెక్స్ట్ 12 దగ్గర ఉంటుంది. అలా ప్రతి వర్డ్ సక్సెసివ్ లొకేషన్స్ అంటే అదనమాట అర్థం. ఏమంటే అర్థమైందా ఇప్పుడు? 0, 4, 8 దీని మీనింగ్ అర్థమైందా? The successive words are located at addresses 0, 4, 8. 32 bits అయితే 0, 4, 8. నాకు కొంచెం ఐ మీన్ బిట్ వర్డ్ ఇది సైజ్ పెరిగితే అది కూడా మారుతుందండి. అంటే ఈ లొకేషన్ నెంబర్ కూడా నాకు మారుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ లొకేషన్స్ కూడా అంటే 64 బిట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సమ్వేర్ నేను ఎక్కడో లైటెస్ట్ అదే 2.5 తీసుకుంటే అప్పుడు నాకు ఇది 0, 8, 16 అట్లా పెరుగుతూ వస్తుంది. అది కూడా చూద్దాం మనం. ప్రస్తుతానికి ఇదైతే అర్థమైంది కదా? హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ గైస్. Yes, ma'am. Right? Yes, everyone. Right. So let us conclude the class for today. So far we have discussed the memory, location, addresses and operation. Introduction మనం చేసుకున్నాం. సో మెమరీ అంటే ఏంటి, మనం దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో చూసాం. ఇవి మెమరీ లొకేషన్స్. ఒక్కొక్క మెమరీ లొకేషన్ లో వర్డ్ ఉంటుంది. సైజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మనకి వర్డ్ లెంత్ అవుతుంది. అలాగే వర్డ్ లెంత్ లో ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలో కూడా చూసాను. సైన్డ్ ఇంటిజర్ అయితే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, మిగిలిందంతా నెంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అదే ఒక సెంటెన్స్ లేకపోతే ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లైన్ అయితే ఒక్కొక్క దాన్ని 8 బిట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకుని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. రైట్. అలాగే సైజ్ ఎన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ కావాలి అనేది ఎంత బిట్ అడ్రస్ అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. 24 బిట్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2.24 అడ్రస్ లొకేషన్స్ అవసరం అవుతాయి. ఓకే, సో ఎలా అసైన్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి అసైన్డ్ ఇన్ సక్సెసివ్ మేనర్. అడ్రస్ లొకేషన్ సక్సెసివ్ గా ఉండాలి అండ్ రిఫరింగ్ టు ద వాట్ ఎవర్ ద సక్సెసివ్ వర్డ్ దట్ విల్ కమ్. సో ఎలా అసైన్ చేస్తాము అని అంటే దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ అసైన్మెంట్స్. వన్ ఈస్ బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ అండ్ అదర్ ఈస్ లిటిల్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్. బిగ్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ లో వర్డ్ లో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ కి లోవర్ నెంబర్ ఇస్తాము. లిటిల్ ఎండియన్ అసైన్మెంట్ లో వర్డ్ లో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ కి హైయర్ ఆర్డర్ బిట్ అడ్రస్ ఇస్తాము. These are the 2 types of address assignments so far. So this is what we have discussed. So if you have any doubt, రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ నేను రేపు క్లాస్లో రిపీట్ చేస్తా, మీరు మొహమాటం లేకుండా చెప్పండి. ఓకే ఓకే. Yes, ma'am. So we'll see remaining, that is memory operations. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.